ہمارے اس YouTube چینل کے سیگمنٹ فاسٹ نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کم منٹوں میں بہت زیادہ خبریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں 18 جولائی 2021 کی تازہ ترین خبریں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ کی گونج میں مناسک حج کا آج ہوا آغاز۔ عازمین کے قافلوں کی مکہ مکرمہ ہوئی آمد۔ کورونا قواعد کے ساتھ اللہ کے مہمانوں کا ہوا استقبال۔ پیر کو وقوف عرفات۔ سعودی عرب میں ہفتے کے روز مسلسل دوسرے سال کورونا سے متعلق سخت احتیاطی تدابیر کی پاسداری کے ساتھ حج بیت اللہ کا آغاز ہو گیا ہے۔ چوہے 2 لاکھ روپے کھا گئے۔ ضلع محبوب آباد میں چوہے ایک شخص کی جانب سے الماری میں رکھے ہوئے 2 لاکھ روپے کھا گئے۔ اندرا نگر ٹانڈا سے تعلق رکھنے والے ریڈیا سبزی فروش ہے۔ ٹی وی ایس گاڑی پر گاؤں گاؤں پھر کر وہ سبزی فروخت کیا کرتا تھا۔ 4 سال سے وہ بیمار ہے۔ علاج کے لیے آپریشن کی ضرورت ہے اور اس کے لیے 4 سے 5 لاکھ روپے کا خرچ بتایا گیا ہے۔ اس نے ایک ایک پیسہ جوڑ کر 2 لاکھ روپے جمع کر کے ان کو الماری میں محفوظ رکھا تھا، جسے چوہوں نے کتر کر ناقابل استعمال بنا دیا۔ یہ پورے نوٹ 500 کے بتائے گئے ہیں۔ وہ یہ روپے لے کر بینک پہنچا، تاہم بینک حکام نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں 4 دن کے دوران بارش کی ہے پیش قیاسی۔ تلنگانہ میں جنوب مغرب مانسون معمول کے مطابق ہے، حتیٰ کہ آنے والے 4 دن کے دوران ریاست کے مختلف اضلاع میں کہیں کہیں موسلادھار بارش کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کردہ بلیٹن میں بتایا گیا کہ 18 جولائی کو اضلاع وقار آباد، محبوب نگر، ناگر کرنول، ونپتری، نارائن پیٹ اور جوگلامبا گدوال میں چند مقامات پر موسلادھار بارش ہوگی۔ عثمان ساگر اور حمایت ساگر کی سطح آب میں ہوا اضافہ۔ شہر حیدرآباد کے 2 اہم ذخائر آب عثمان ساگر اور حمایت ساگر کی سطح میں اضافہ ہو گیا ہے۔ گزشتہ چند دنوں کے دوران ان ذخائر کے آبگیر علاقوں میں شدید بارش کے نتیجے میں سطح آب بڑھ گئی ہے۔ شہر حیدرآباد میں دن میں شدید دھوپ اور گرمی کے بعد رات دیر گئے اچانک بارش کی وجہ سے شہریوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہفتے کو شہر کے کئی مقامات پر موسم خوشگوار تھا اور کہیں بھی بارش کا کوئی امکان دکھائی نہیں دے رہا تھا، تاہم شام کے ساتھ ہی شہر بھر میں زبردست بارش ہو گئی۔ شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اقل ترین درجہ حرارت 23.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ ہوا۔ نماز عید الاضحیٰ کے انتظامات کا جائزہ۔ صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم اور رکن اسمبلی بہادر پورہ محمد معظم خان کا عیدگاہ میرالم کا دورہ۔ عیدگاہ میرالم میں نماز عید الاضحیٰ کے انتظامات کا صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم نے رکن اسمبلی بہادر پورہ جناب محمد معظم خان اور مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ لیا۔ اس موقع پر محکمہ آبرسانی، بلدیہ، محکمہ برقی، پولیس، ٹریفک پولیس کے علاوہ محکمہ اقلیتی بہبود کے عہدیدار موجود تھے۔ محمد سلیم نے بتایا کہ عیدگاہ میں نماز عید الاضحیٰ ٹھیک صبح 9:30 بجے ادا ہوگی۔ مولانا سیف اللہ مفتی جامع نظامیہ اور مولانا جعفر پاشا اردو میں تقاریر کریں گے، جبکہ مکہ مسجد کے امام و خطیب مولانا رضوان قریشی عید کا خطبہ اور نماز کی امامت کریں گے۔ نیکی کی ٹوکری غریبوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا بہترین ذریعہ۔ نیکی کی ٹوکری غریبوں اور مسکینوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا بہترین ذریعہ شہر حیدرآباد میں غریبوں اور مسکینوں کے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ایک بہترین اور خوش آئند رجحان تیزی سے فروغ پا رہا ہے۔ شہر کے بعض مقامات پر نیکی کی ٹوکریاں رکھی گئی ہیں، جس میں اہل خیر حضرات روٹی اور شوربہ رکھ رہے ہیں۔ ضرورت مند اور غریب افراد نیکی کی ٹوکری سے روٹی اور شوربہ لے کر اپنی بھوک کو مٹا رہے ہیں۔ سیوریج نالیوں کی صفائی کے لیے روبوٹس کا استعمال، کے ٹی آر نے دیا بیان۔ پیپلز پلازا پر 87 سیپٹک ٹینک کلیننگ گاڑیوں کا افتتاح۔ وزیر بلدی نظم و نسق تارک راما نے کہا کہ ڈرین کے پانی کی صفائی کے معاملے میں فی الوقت حیدرآباد شہر ملک کے دیگر شہروں کے مقابلے میں سب سے آگے ہے۔ انہوں نے کہا کہ گندے پانی کی نکاسی اور صفائی کی گنجائش میں مزید اضافہ کرنے کے لیے ایف ایس ٹی پیز میں اضافے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے پی وی نرسمہ راؤ مارگ پیپلز پلازا کے پاس 87 سیپٹک ٹینک کلیننگ گاڑیوں کا جھنڈی دکھا کر افتتاح کیا۔ یونیورسٹیوں کے تعلیمی سال کا اکتوبر سے ہوگا آغاز۔ یونیورسٹیوں اور کالجز کا نیا تعلیمی سیشن اکتوبر سے شروع ہوگا، جبکہ داخلوں کا عمل 30 سپتمبر تک مکمل ہو جائے گا۔ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کی نئی رہنمائانہ ہدایت میں یہ بات کہی گئی۔ تلنگانہ میں آج سے سنیما تھیٹرز کھول دینے کا فیصلہ۔ ریاست میں گزشتہ چند مہینوں سے بند سنیما تھیٹرز کو اتوار 18 جولائی سے کھول دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ 23 جولائی سے ریاست میں نئی فلمیں ریلیز ہونے والی ہیں۔ حیدرآباد میں گنیش فیسٹیول کا 10 سپتمبر سے ہوگا آغاز۔ تلنگانہ کے دارالحکومت میں اس سال کووڈ پروٹوکول پر عمل آوری کے ذریعے گنیش چتورتھی فیسٹیول منعقد کیا جائے گا، جس کا آغاز 10 سپتمبر سے ہوگا اور جو گنیش مورتیوں کے وسرجن کے ساتھ 19 سپتمبر کو ختم ہوگا۔ آندھرا پردیش میں بنا پہلی مرتبہ ایک نیا کارپوریشن، آندھرا پردیش شیخ کارپوریشن تشکیل دیا گیا۔
आंध्र प्रदेश में 137 नामजद ओहदों का हुआ ऐलान, 11 मुस्लिम कायदीन भी है शामिल। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने 135 नामजद ओहदों का ऐलान कर दिया है। 11 मुस्लिम कायदीन को भी अहम ओहदे दिए गए हैं। हुकूमत ने रियासत में पहली मर्तबा एक नया कॉरपोरेशन आंध्र प्रदेश शेख कॉरपोरेशन भी तश्कील दिया है, जिसके सदर नशीन शेख आयशा बेगम नामजद की गई हैं। बीटेक अब 11 इलाकाई जबानों में होगा। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने 11 इलाकाई जबानों में बीटेक प्रोग्राम की इजाजत दे दी है। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने हफ्ते को ये ऐलान किया। ये जबानें हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, बंगाली, आसामी, पंजाबी और उड़िया हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से पीर से पैसेंजर ट्रेनों का होगा आगाज। तकरीबन 16 महीने के बाद साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से चंद मुसाफिर ट्रेनों को शुरू करने का फैसला किया गया है। गुज़िश्ता साल कोविड के पहले मरहले के लॉकडाउन के मौके पर ही मार्च के महीने से कई पैसेंजर ट्रेनों को बंद कर दिया गया था। मुंबई में लैंडस्लाइडिंग, झोपड़ियों पर दीवार गिरने से 11 की मौत, मुतअद्दिद अफराद मलबे में फंसे। महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत मुंबई में एक दर्दनाक वाक़या पेश आया। मुंबई और इससे मुल्हिका इलाकों में जारी बारिश की वजह से मकानात मुनहदम हो गए और मुतअद्दिद अफराद हलाक हो गए। चेंबूर के इलाके भरतनगर में मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से एक दीवार गिर गई, जिसके नतीजे में 11 अफराद हलाक हो गए, जबकि विकरवली में भी 3 अफराद की मौत हो गई है। मॉनसून सेशन, अपोजिशन कोविड, महंगाई, तेल पर हुकूमत को घेरेगी। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास कल से शुरू हो रहा है। अपोजिशन ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मुल्क भर में अफरा तफरी और बदउनवानी, पेट्रोलियम, मसनूआत और जरूरी अशिया की महंगाई, किसान तहरीक, कोरोना की वैक्सीन की खिल्लत, उत्तर प्रदेश के मजूजा आबादी कंट्रोल कानून, कौमी सलामती वगैरह के मामलों पर हुकूमत को घेरने की हिकमत अमली बना रही है, जबकि हुकूमत ने 19 दिन में ठोस एजेंडा तैयार करके 23 बिल मंजूर करने का मंसूबा बनाया है। असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू, मुनव्वर राना ने दिया बयान। मारूफ शायर मुनव्वर राना ने एक बार फिर अपने बयान से उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि आइंदा साल उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में अगर योगी आदित्यनाथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की वजह से वजीर आला बनते हैं तो वो इस रियासत को छोड़ देंगे। मुनव्वर राना ने एक प्राइवेट टीवी चैनल से बात करते हुए हफ्ते को यह दावा किया कि ओवैसी और बीजेपी दरअसल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो दुनिया को दिखाने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन हकीकत में ओवैसी वोटों को इस तरह तकसीम करते हैं कि इसका फायदा बीजेपी को पहुंचता है। अगर यूपी के मुस्लिम ओवैसी के झांसे में आकर उनकी पार्टी को वोट करेंगे तो कोई भी योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का दोबारा वजीर आला बनने से नहीं रोक सकेगा। और अगर योगी दोबारा वजीर आला बनते हैं तो मैं ये समझूंगा कि अब ये रियासत मुसलमानों के रहने के काबिल नहीं है। फेसबुक इंसानी मौतों की वजह, सदर अमेरिका ने दिया बयान। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने बाइडेन की तनकीद मुस्तरद कर दी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि सोशल मीडिया से कोरोना वायरस की वबा और वैक्सीन से मुताल्लिक गलत मालूमात दी जा रही हैं। गलत मालूमात देने वाले लोगों को मार रहे हैं। व्हाइट हाउस वाशिंगटन से जारी करता एक बयान में जो बाइडेन ने कहा कि कोरोना अब सिर्फ गैर वैक्सीन शुदा अफराद के दरमियान रह गया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने इस ज़िमन में कहा कि फेसबुक को अपने तर्ज अमल को दुरुस्त करने की जरूरत है। इनके मुताबिक दुरुस्त मालूमात यकीनी बनाने के लिए हर किसी को अपना किरदार अदा करना होगा। दूसरी जानिब फेसबुक ने जो बाइडेन के लोगों को मारे जाने से मुताल्लिक बयान को मुस्तरद कर दिया है। ईरान में पानी की किल्लत के खिलाफ मुजाहरा, एक नौजवान हुआ हलाक। ईरान के जुनूब मशरकी शहर शादगान में पानी की कमी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे में एक शहरी गोली लगने से हलाक हो गया है। सरकारी मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रात शादगान के रिहायशी खुश्क साली की वजह से पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। इसी दौरान एक 30 साला शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। सऊदी अरब में दौरान नमाज कारोबारी मराकिज खुले रखने की इजाजत। सऊदी अरब में अब नमाज के औकात के दौरान दुकानें और कारोबारी सरगर्मियां जारी रखने की इजाजत दी गई है। सऊदी ईवान हाय सनत व तिजारत के सरबराह की जानिब से जारी करता एक सर्कुलर में कहा गया कि मुमलिकत में तमाम तिजारती मराकिज और कारोबारी सरगर्मियों को औकात नमाज के दौरान खुले रखने की इजाजत दी जाएगी। बशारुल असद चौथी मरतबा बने शाम के सदर। शाम के सदर बशारुल असद ने रवां साल मई में इंतखाबात में 95% वोट हासिल करने का दावा किया था। अब उन्होंने शोरिश ज़दा मुल्क के सदर का चौथी बार हलफ उठा लिया है। फ्रांसीसी खबररसां इदारे AFP के मुताबिक बशारुल असद ने आइन और मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान पर हलफ उठाया है। हलफ बर्दारी की तकरीब में 600 से ज़ायद मेहमानों ने शिरकत की, जिनमें वज़रा, कारोबारी शख्सियात, माहिरीन तालीम और सहाफ़ी शामिल थे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।